कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने अपने ही प्रधान खिलाफ खोलिया मोर्चा। सिद्धू नूं दस्सिया किराए दा लीडर, कहा पार्टी च पा रहे ने वंड, जिन्ना जल्दी छड़ के जाण कांग्रेस लई उन्ना ही चंगा। बेअदबी दी घटनावां ते नवजोत सिद्धू दा बयान। मलेरकोटला रैली दे मंच तो बोले, दोषी नूं लोकां दे सामने ला देना चाहिदा। फाहा, पंजाब दी शांति भंग करन दियां हो रहीआं ने कोशिशां। हरमंदर साहिब च होई बेअदबी दी कोशिश दी सिट करेगी जांच। सिट नूं दिता 2 दिन दा समा। सीएम चन्नी बोले, तय तक करांगे जांच, चोणां करके भी हो सकती है साजिश। हरमंदर साहिब घटना दी मुढ़ली जांच प्री प्लानिंग दे मिले संकेत। 3 वार दरबार साहिब दे अंदर गया सी मुलजम, हुण तक नहीं हो सकी पछाण। पुलिस ने तस्वीर जारी करके मंगी जानकारी। कपूरथला मामले च फोन कॉल ने बदलियां पर्चे दियां धारावां। पहला पुलिस ने कहा कतल दा मुकदमा कीता दर्ज, फिर बाद च कहा सिर्फ बेअदबी वाले पर्चे दी ही जारी है तफसील। बेअदबी ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਮੁੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। रिपील होने तो बाद भी कानूनां दी हमायत बीजेपी। भाजपा किसान मोर्चे की मीटिंग खेतीबाड़ी मंत्री बोले, किसानां दे मोढे ते बंदूक रख के हुई सियासत। चढ़ूनी ते टिकैत ते सादे निशाने। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू के वड्डे बयान तो। जी हाँ, बेअदबी ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ नवजोत सिंह सिद्धू का ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ सामने आया है। उन्होंने कहा कि बेअदबी ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ सब तो ਵੱਡੀ सज़ा देनी चाहिए है। वो अगे कह रहे हैं कि बेअदबी ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ सामने फाहा लाना चाहिए है। ये गलती नहीं है, ये ਵੱਡੀ साजिश है। मलेरकोटला दरअसल कल सिद्धू एक रैली ਨੂੰ संबोधन कर रहे सन ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ बेअदबी ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ फाहा दे देना चाहिए है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਸ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ पुत्र सरदार भगवंत सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी ऐलान करदा कि अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोकां दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो वड्डी सजा देनी चाहिए। सब तो वड्डी सजा इस संविधान दी देनी चाहिए है। गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने हरमंदर साहिब की घटना की जांच ਲਈ सिट गठित कर दी है। सिट ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा, इसमें हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आ गई है। चेहरा जो है वो क्लियर है, हमने सर्कुलेट किया है, अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। इसके बाद कहाँ से एंटर किया, कौन सा रूट फॉलो किया, बस स्टैंड से आया, रेलवे स्टेशन से आया, कहाँ से आया। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚਾਰ ਫਿਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਾ ਬੜਾ ਜੋ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਭਾਣਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਚ ਵੀ ਭੀੜ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆਈਜੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਚਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਐਲੈਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਹੀ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਫੈਲੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲੀ ਕਨਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਮੋਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈੱਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 306 ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 22 ਨੇਮ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਨੇ ਫॉर ਦੀ 4 ਪਰਸਨ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ I think because of the sensitiveness of the issue I would request ਕਿ 4 ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ and then there are unidentified about 30 to 40 people। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ unidentified ਨੇ। 6 ਨੰਬਰ FIR ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ। 5 ਵਾਲੀ ਦਰਜ, 302 ਵਾਲੀ ਅਜੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ 305 ਵਾਲੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। 302 ਵਾਲੀ ਤਹਿਰੀਰ ਅਜੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ। 26 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ।
कांग्रेस प्रधान खिलाफ कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत ने मोर्चा खोल दिता है। नवजोत सिद्धू ते वरे ने राणा गुरजीत सिंह सिर्फ एक किराए दे लीडर ने मंत्री सीएम बनन ते मकसद नाल पार्टी च आए ने। राणा गुरजीत सच्चे कांग्रेसियां बारे जुबान संभाल के गल करो, राणा गुरजीत का कहना है। वो अगे कह रहे हैं कि तुहाडा तां यही पता नहीं कि चोणां तक रहणगे जां भज जाणगे, पार्टी लई चंगा होवेगा जिन्नी जल्दी तुसी पार्टी छड्डो। राणा गुरजीत का कहना है। वो अगे कह रहे हैं कि तुहाडे वंड पैदा करके पार्टी नूं नुकसान पहुंचा है। उन्हां दा कहना है कि तुहानूं सीएम दी वड्डी लोकप्रियता तो जलन हो रही है। और अगे कह रहे हैं कि शनिवार नूं सिद्धू ने सुल्तानपुर लोधी तो नवजोत चीमा नूं दिता सी थापड़ा। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ। ਜੰਮ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵਰੇ ਸਨ ਸਿੱਧੂ। ਨਵਜੋਤ ਚੀਮਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ। कांग्रेस प्रधान खिलाफ कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू ते वरे ने राणा गुरजीत सिंह सिद्धू सिर्फ एक लीडर किराए दे लीडर ने। सीएम बनन दे बाद मकसद नाल पार्टी च आए ने। राणा गुरजीत का कहना है सच्चे कांग्रेसियां बारे जुबान संभाल के गल करो। राणा गुरजीत का कहना उन्हां दा कहना है कि तुहाडा तां इह भी पता नहीं कि चोणां तक रहणगे जां भज जाणगे, पार्टी लई चंगा होवेगा जिन्नी जल्दी तुसी पार्टी छड्डो। राणा गुरजीत का कहना अगे कहने कि तुहाडे वंड पैदा करके ही पार्टी नूं नुकसान पहुंचा है। तुहानूं सीएम बनन दी वड्डी लोकप्रियता तो जलन हो रही है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी इलैक्शन मोड च नजर आ रहे ने ते धड़ाधड़ चोण रैलियां कर रहे ने। इसे दौरान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी लुधियाना पहुंचे जिथे उन्हां 25वीं श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा का उद्घाटन किया। उन्हां इस रथ यात्रा नूं सूबा पद्धरी त्योहार भी ऐलानिया। उत्थे ही मुख मंत्री चन्नी ने फिरोजपुर दे हलका जीरा च रैली की अते कई प्रोजेक्टां दा नींह पत्थर भी रखिया। इस मौके उन्हां कुलबीर जीरा नूं विश्वास है पंजाब दे सम्मान चिन्ह नाल सन्मानित भी किया। सीएम हलका पट्टी च भी पहुंचे ते चोण रैली नूं संबोधन किया। बंदा मैं थोड़ा दसा मेरे पर आसान है, आके नाल खड़दा है, लड़ाई दे भी साथ दिंदा है ते बादल भी घबराए पे भी बनूगा क्या। ये वो योद्धा है जेड़ा तुसी पैदा करिया, ऊपर दिखदा घट है, पानी दे बोर वांगू थल्ले बहुत ज्यादा तगड़ा है। और बोर भी हुआ है जेड़ा 8 इंची पानी दिंदा है और साफ सुथरा पानी देता है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी चोण मुहिम पूरी तरह पखाई हुई है। जो हलका तलवंडी साबो पहुंचे ते चोण रैली नूं संबोधन करदे विरोधियां ते जम के निशाने साधे। उत्थे हलका मानसा च संबोधन करदियां कांग्रेस आगू सिद्धू मूसेवाला ते निशाने साधे अते कहा कि मूसेवाला ते कई केस चल रहे ने जिस तो बचन लई ओ कांग्रेस शामिल होए ने। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੈਲੀ ਦੋਨੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ करते कहते सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस च चले गए जी कि झूठ नूं फर्क पऊगा जी, झूठ नूं फर्क पऊगा जी। सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस च चले गए जी कि झूठ दा फर्क पऊगा जी। वोट दा जी वादा कीता सरकार ने 30,000 मुलाजम पक्का कीता। सिद्धू मूसेवाला ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। 1-2 ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਸਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ।